అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనూహ్య విజయం సాధించారు. అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ సర్వేల ఫలితాల్ని తారుమారు చేస్తూ అమెరికా 45వ అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ ఎన్నికయ్యారు. కౌంటింగ్ లో మొదటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన ట్రంప్ హిల్లరీని గట్టి దెబ్బతీశారు. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యేందుకు అవసరమైన 270 ఎలక్టోరల్ ఓట్లను ఈజీగా సాధించారు. మరోవైపు హిల్లరీ క్లింటన్ మొదట్లో లీడ్ లో ఉన్నట్లు కనిపించినా తర్వాత ట్రంప్ దూకుడు ముందు స్లో అయ్యారు. 215 ఎలక్టోరల్ ఓట్లు మాత్రమే సాధించి పోటీలో వెనకబడ్డారు. చివరికి తన పరాజయాన్ని అంగీకరించిన హిల్లరీ ఫోన్లో ట్రంప్ కు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. మాటిస్తున్నా ఖచ్చితంగా మార్పు తెస్తా అంటూ అమెరికన్లకు స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్పారు. కాబోయే కొత్త అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీ విజయంతో ఉద్వేగానికి గురైన ట్రంప్ తన విక్టరీకి కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థాంక్స్ చెప్పారు. తమ అమెరికాలో ప్రతి వ్యక్తికి అధ్యక్షుడన్నారు. అందరితో కలిసి పనిచేస్తానని, అమెరికాను ప్రపంచంలోనే ద బెస్ట్ గా నిలపడమే తన పని అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశాడు. ఇన్నాళ్లు తను చేసింది ప్రచారం కాదన్న ట్రంప్ ఓ ఉద్యమమని అన్నారు. అమెరికా ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తానని మరోసారి ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hard-working men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. That is now what I want to do for our country. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great relationships. No dream is too big, no challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. First, I want to thank my parents, who I know are looking down on me right now. Great people.
I've learned so much from them. They were wonderful in every regard. I had truly great parents. అమెరికా అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టబోతున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురించి ఎంతైనా చెప్పొచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిగా, కెసినో ఓనర్గా, రచయితగా, టీవీ యాంకర్గా, బిలియనీర్గా ఒకటా రెండా ఎన్నో రకాలుగా పరిచయం చేయొచ్చు. అన్నింట్లోనూ ఉన్నాడు, కానీ పాలిటిక్స్ లో మాత్రం లేనేలేడు. అలాంటిది ఏడాది కిందట పాలిటిక్స్ లో అడుగు పెడుతూనే ఏకంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పదవికి గురిపెట్టాడు. పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా ఏడాదిగా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. చివరికి అనుకున్నది సాధించాడు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ కాబోతున్నాడు. ట్రంప్ కి బోలెడంత డబ్బుంది, ఏదో చేసేయాలనే తపన ఉంది. కానీ రాజకీయ అనుభవం అస్సలు లేదు. అయినా పర్వాలేదంటాడు. పాలిటిక్స్ లో అనుభవం ఎందుకంటాడు. ఇదేదో కొత్తగా వినిపించొచ్చు, కానీ ట్రంప్ ఇలాగే మాట్లాడతాడు. ముక్కుసూటి మనిషి, అంతా ఓపెన్ గా మాట్లాడేస్తాడు. మనసులో ఏదీ దాచుకోలేడు. అమెరికాను మరింత గొప్పగా మార్చేస్తానన్నాడు. తను కనుక ప్రెసిడెంట్ కాకపోతే అమెరికా ఎకానమీ కుప్పకూలిపోతుందన్నాడు కూడా. మన కరెన్సీలో చెప్పుకుంటే ట్రంప్ ఆస్తుల విలువ దాదాపు 65,000 కోట్లు. ఇది ఒక అంచనా మాత్రమే. ట్రంప్ 2 లక్షల కోట్లకు పైనే కూడబెట్టాడని కూడా అంచనాలున్నాయి. న్యూయార్క్ మాన్ హటన్ ఏరియాలో ఒక ప్యాలెస్ లాంటి అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాడు. ఎవరైనా చూపించమంటే ఎంతో సంతోషంగా దగ్గరుండి అపార్ట్మెంట్ అంతా చూపిస్తాడు. జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వండి, మీరు ఇలాంటి ఇంట్లో ఉండొచ్చు అని కూడా సలహా ఇస్తాడు. ప్యాలెస్ లాంటి ఇతని ఇల్లు, భార్య పిల్లల్ని చూడండి. అతని సలహా కూడా గమనించండి. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఘన విజయాన్ని సాధించారు. 51% పైగా ఎలక్టోరల్ ఓట్లు సాధించడంతో ట్రంప్ గెలిచారని అధికారులు ప్రకటించారు. ఎన్నికలు జరిగిన తీరు, అలాగే ఫలితాల తర్వాత పరిస్థితులపై మరిన్ని అప్డేట్స్ డల్లాస్ నుంచి పాండు అందిస్తారు. పాండు, ఓవర్ టు యు. యుఎస్ సెనెట్ లో రిపబ్లికన్స్ కి 51% వచ్చింది కాబట్టి సెనెట్ లో విజయం సాధించినట్టుగా ఇప్పటికే ప్రకటించారు. మొత్తానికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతుదారులంతా కూడా ఆనందం సంతోషంతో వ్యక్తం చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు హిల్లరీ క్లింటన్ ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితం తమ ఓటమిని అంగీకరించింది. మొత్తంగా యుఎస్ ఎలక్షన్లో ఓటర్లు ఒకవైపు ట్రంప్ వైపు కానీ అటు హిల్లరీ వైపు కానీ పోటాపోటీగా ఎవరి మద్దతుదారులు వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరి మధ్యలో కూడా మొదట్లో వెనుకబడిన ట్రంప్ తర్వాత పుంజుకున్నాడు. అంటే 3 రోజులు ఎలక్షన్కి 3 రోజుల ముందు వరకు దాదాపు సమానంగా ఉన్నట్టుగా చేయాయి. తర్వాత ఎప్పుడైతే హిల్లరీ క్లింటన్ FBI లో ఆమె ఈమెయిల్కి సంబంధించి వచ్చిన తర్వాత ఆమె మళ్ళీ విజయం సాధిస్తుందని సర్వేలు కొన్ని చెప్పినప్పటికీ ఆ సర్వేలని తర్వాత చాలామంది యుఎస్ మద్దతుదారులు మళ్ళీ ఈసారి రిపబ్లికన్స్కు పట్టం కట్టారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖ్యంగా ఆయనను సమర్థించిన వైట్స్, అదేవిధంగా అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, మామూలు ఎడ్యుకేషన్ అందరూ కూడా యుఎస్కి సంబంధించి వాళ్ళని ఆకట్టుకునే విధంగా ఉద్యోగాల విషయంలో ఆయన చేసిన ప్రకటన వీళ్ళ మీద ప్రభావం చూపింది. మొత్తంగా ఓటర్లు ఈసారి రిపబ్లికన్స్ అభ్యర్థిగా నిలబడిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ను ఈసారి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికల్లో ఆయన గెలిపించారు. జనవరి 20న ఆయన అధ్యక్షుడిగా అధికారికంగా ప్రకటించున్నారు. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఒబామా ఎన్ని ప్రచారం చేసినా కూడా దాన్ని ప్రజలు అంతగా విశ్వసించినట్టుగా కనపడలేదు. మొత్తానికి ఏదైతే చాలా మటుకు ఇంతవరకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వస్తే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి అని ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ కూడా అమెరికాకి సంబంధించిన ఓటర్లందరూ కూడా ట్రంప్ను గెలిపించి తమ భిన్నమైన ఒక దీన్ని వాళ్ళు చూపెట్టగలిగారు.